Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, jamaah cawisan Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad, kita kembali akan bersama-sama mendengarkan cawisan yang pada saat ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Edi Ahmad Salim. Beliau akan menjelaskan tentang keutamaan Ramadan dan kesehatan, keterkaitan antara puasa dan kesehatan. Oleh karena itu, sembari kita menunggu
tim IT kita yang sedang mengkonekkan materi. Kita sama-sama baca sholawat aja dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Baiklah, alhamdulillah sudah oke. Ya. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian daripada guru kita, dari Bapak Profesor Dr. Haji Edi Ahmad Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, ada dicium bau enggak ya? Bau Ramadan, Masya Allah. Ya. Kemarin ini hari Kamis, sehabis kita mengaji, habis sholat subuh, pas keluar dari masjid, lain suasana melihat alam. Sepertinya kita sudah berada di bulan Ramadan. Saking rindunya kita dengan Ramadan. Dari bulan Rajab, para khatib di mimbar Jum'ah, ustadz di pengajian-pengajian, sudah banyak membicarakan tentang persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Rajab, lebih ditingkatkan lagi di bulan Sya'ban. Tentu semuanya itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Ada orang yang mengatakan, lah masuk pula puasa, saro gitu. Nah, ada juga orang yang sebaliknya merindukan Ramadan. Oleh karena dia merasakan manfaat dari Ramadan. Ada orang yang sehari-harinya dia bukan gemuk, bukan ya. Kalau bilang orang tuh gemuk, kecil hati dia. Tidak langsing. Nah, gitu. Kalau bilang tidak langsing, ketawa dia. Nah, dia senang. Begitu dia nanti Ramadan, keluar dari Ramadan, berat badannya berkurang. Nah, ini. Dan ini sekarang dipakai oleh para dokter dalam rangka konsultasi gizi. Salah satunya disarankan untuk puasa intermittent. Itu ada mahasiswa kami pendidikan spesialis penyakit dalam, dia mengambil
Masih ponakannya Alex Nurdin, yang bapaknya baru meninggal kemarin itu. Yang Zulkarnain Nurdin. Nah, itu. Dia mengambil penelitian puasa 14-10. 14 jam puasa, 10 jam tidak puasa. Jadi boleh katakan kita dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Jadi 14 jam kita berpuasa. Mulai jam 6 sore sampai jam 4 sahur kita tidak berpuasa. Jadi puasa 10-14. Dibanding dengan orang yang hanya melakukan cara diet biasa. Nah, ini penelitiannya sedang berlangsung sekarang itu. Dan banyak penelitian-penelitian yang dilakukan juga di luar negeri, di negara-negara Arab terutama, itu memang sangat bermanfaat. Ya. Sebaliknya juga bagi orang yang tadinya bukan kurus, bukan ya. Kalau bilang kurus dia kecil hati ya. Yang tidak gemuk, nah, ngomongnya begitu tuh Pak Ambali. Orang yang tidak gemuk, dia kepengen lebih berisi badannya. Ya. Nah ini bukan main puasa ini keramahnya itu ya. Kalau dia sebelum Ramadan biasa dia tidak gemuk. Nah dengan dia berpuasa di Ramadan nafsu makannya banyak. Pembukuan segala macam banyak, ya. Di luar Ramadan berat badannya nambah. Nah, jadi ini bukan main ini. Ya, tergantung kita pengennya kita apa. Tentu mohon sama Allah SWT. Nah, itu salah satu manfaat daripada puasa. Jadi memang Islam itu memang kafah. Sempurna. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas. Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Nah, persiapan-persiapan kita dari sebelum Ramadan, ini sudah banyak Ustadz Burhan, khatib-khatib lain ya. Bagaimana kita menteladani Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lain kecuali Ramadan ya. Kalau Ramadan full karena puasa Sya'ban adalah amalan yang disunahkan sebelum Ramadan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Sudah banyak diulas oleh Ustadz. Ia adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat kepada Tuhan, pemilik alam semesta. Dan aku ingin agar amalanku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa ya bermanfaat dari segi kesehatan, hati tubuh beralih dari membakar karbohidrat. Jadi kita kalau kita tidak langsing alias gemuk itu, karbohidrat kita berlebihan. Gaji yang ada di bawah kulit kita, di perut kita, di lengan kita, di bokong kita itu berlebihan. Itu maupun lemak, karbohidrat maupun lemak. Nah, dengan kita Ramadan itu dibakar. Ya, kita kelaparan, lapar di waktu siang, maka Allah SWT memerintahkan itu menetel sedemikian rupa Allah. Ya. Allah sudah sedemikian rupa menciptakan tubuh kita bisa mengatur sendiri sehingga dipecah sumber cadangan energi dari karbohidrat maupun lemak
untuk menjadi energi. Ya. Jadi dengan demikian itu merupakan adalah manfaat untuk kesehatan kita. Tidak saja kita melakukan puasa Sya'ban, baik itu Senin Kemis ataupun itu Yaumil Bid ataupun itu puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, atau juga kapan saja seperti kemarin Ustadz Burhan hari Kamis sudah puasa, hari Jumat tidak puasa karena hari besar Islam, hari Sabtu puasa lagi. Hari Ahad ini tidak Ustaz ya. Ya, puasa Sya'ban. Kemudian amalan berikutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita alhamdulillah syukur jamaah kita di Masjid Munawarah ini ba'da subuh sampai menunggu syuruk kita tahsin Al-Quran dipimpin oleh Ustaz Nur, Ustaz Ambali, Ustaz Burhan. Kemudian juga tadabur Al-Quran. Tidak saja kita membaca, juga kita menelaah, mengkaji, mengambil manfaat dari ayat-ayat khusus yang sudah disiapkan oleh Ustaz Burhan, apa yang bakal kita tadabur. Dan semuanya itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Itu juga penelitian dari mahasiswa kami sekarang itu, mahasiswa S3 Fakultas Kedokteran, dia meneliti satu kelompok ibu-ibu yang rutin melakukan tadarus Al-Quran. Dibanding kelompok lain, kelompok ibu-ibu bukan kelompok-kelompok pengajian. Itu sebanyak sekitar 40 orang pula sebagai pembanding. Diteliti hormon yang dikeluarkan oleh saraf otak. Ya. Hormon BDNF yang termasuk turunan-turunan daripada kortisol, brain derived neurotropic hormone. Itu hormon yang membuat saraf-saraf otak kita berkembang. Ya. Jadi bagi orang yang rutin membaca Al-Quran, itu saraf otaknya itu ibarat kabel-kabel, itu ada jejaring-jejaringnya begitu. Jadi ibarat HP kita ini, satu HP kita ini terhubung dengan bermacam-macam grup. Ada WA grup Al-Munawarah, ada WA grup pengurus DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawarah. Nah, itu ada tergabung dengan mungkin WA dengan grup kawan-kawan sama profesi seperti kami sama dokter penyakit dalam, ya, kemudian dengan grup-grup yang lain. Rata-rata kita punya mungkin sekitar 20 sampai 30 grup. Nah itu jejaring begitu. Jadi seperti itulah saraf otak kita ini berkembang antara pusat berpikir di bagian depan, pusat memori, mengingat di bagian belakang. Pusat pendengaran, pusat penglihatan, semuanya itu ada koneksi, hubungan. Nah, bagi orang yang rutin membaca Al-Quran tadi, hormon BDNF tadi, itu tinggi kadarnya. Itu diteliti, sudah selesai itu penelitiannya, sebelum mereka rutin menghafal Al-Quran, majelis taklim tadi, ibu-ibu tadi, kemudian 3 bulan setelah penelitian itu berlangsung, diukur lagi kadar hormon BDNF tadi. Ternyata kadarnya meningkat. Dan hormon ini tidak saja menimbulkan jejaring-jejaring saraf otak kita demikian, juga hormon ini bermanfaat mencegah pikun. Jadi kalau bapak ibu-ibu sekalian, tua boleh. Oleh karena itu sudah sunnatullah. Tapi kalau bisa kita jangan
pikun. Ya, kita jamaah kita ini ada yang paling senior, Bapak lipatan 80 berapa Pak? 80 lebih ya? Oh, 81. Ada juga yang lain 80-an juga. Alhamdulillah tidak pikun. Sholat masih bisa ruku dengan bagus, sujud dengan bagus, sendi-sendinya masih oke, tegaknya bagus, tidalnya bagus, tasyahudnya bagus. Alhamdulillah sudah 80-an. Saya ingat juga dulu imam kita almarhum Pak Haji Yamanan ya. Itu 80 lebih masih bisa main bulu tangkis. Wah, ini partnernya Pak Muhaimin itu. Itu orang yang selalu membaca Al-Quran, baik di waktu sholat ataupun di luar sholat. Jadi tidak saja otak beliau bagus, berpikir bagus, tidak pikun, juga fisik beliau bagus. Kalau saya khususnya itu melihat orang itu sehat apa tidak, fisiknya masih bisa tidak sholat normal, bisa-bisa rukuk, bisa, masih bisa sujud, bisa, masih bisa naik lagi, bisa yang tidak, bisa tasyahud, bisa, normal, bagus. Walaupun berjalan cepat tak kuat lagi, berlari tak kuat lagi, sesuai umur. Itu. Jadi manfaat membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya sedekah. Nah, ini juga kita disunahkan memperbanyak sedekah. Nah, banyak ini, apalagi ibu-ibu kami di pengajian subuh itu, setiap pagi ada baik makanan tambahan. Kalau rutin panitia menyediakan kecepul, ada ibu bapak kecepul, rupanya roti goreng ya. Bakso dari mana itu? Kecepul kata Pak. Nah, itu dia kawan aku, Pak Syahabudin. Kalau sudah ada kecepul, kalau tiap hari Jumat ada kecepul ya Pak ya. Kecepul angan-angan, dingin-dingin AC di masjid, disajikan pakai kopi susu pula. Alhamdulillah. Kalau nak kata kecil, jadi perbanyak sedekah. Jadi ibu itu juga apa namanya, Jumat barokah. Jumat barokah. Banyak bawa kue lah, banyak. Dia juga apa namanya, ada aja itu. Bagi hari Jumat siang-siang kita ada nasi bungkus lah dibagi dan juga sedekah-sedekah yang lain kita perbanyak. Semuanya itu banyak manfaatnya untuk menenteramkan jiwa kita, untuk mengeliminir, mengurangi stres, ketegangan emosi dengan banyak kita bersedekah. Apalagi kalau kita bersedekah sama orang yang betul-betul membutuhkan. Ada tetangga kita, ada kerabat kita, anaknya sulit untuk bayar uang sekolah, sulit untuk membeli buku tulis, membeli ballpoint. Nah, coba ironis dah itu, negara kita sekaya ini ada anak kelas 4 SD tidak bisa orang tuanya membelikan buku tulis, ballpoint, pena. Bunuh diri, Masya Allah. Ya, tapi kalau sistem sosial bagus, kan kita ada di masjid, ada kas masjid, bisa minta tolong kalau sudah betul-betul kepepet itu. Ada dana yang bisa dikeluarkan, ada donatur. Ya, Pak Sumijo, ngomong bersama Pak Sumijo, beres itu Pak Sumijo ya. Ini juga nih, Pak Sumijo sudah menawarkan sama DKM, beras. Nah, beras itu dibagi-bagikan ke jemaah yang membutuhkan. Ya. Nah, kemudian itu tadi persiapan kita sebelum Ramadan. Nah, selama Ramadan jelas kita Ramadan
diwajibkan berpuasa. Ya. Surat yang sering sudah top, ya, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi tujuan puasa itu adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan, tingkat yang paling tinggi. Tentu itu makin meningkat takwaan kita. Asal kita berpuasa, nah ini ya betul-betul niat kita itu penting sekali. Niat karena Allah. Jangan berpuasa sengaja aku berpuasa ya Allah supaya badan aku langsing, salah. Ya Allah sengaja aku berpuasa ya Allah supaya aku yang kurus ini ya Allah selama puasa aku gemuk, baca gemuk aku, salah. Sengaja aku berpuasa karena Allah. Bahwa Allah ngasih bonus, apa keinginan kita minta. Keinginan kita sehat, Allah ngasih. Jadi takwa adalah predikat orang yang melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran yang disunnahkan oleh Allah, ya, dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diwajibkan. Nah, semua yang ada di Al-Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi kita. Ya, baik kita untuk meningkatkan tingkat ketakwaan. Kalau kita mencapai takwa, otomatis kita juga sehat. Jadi puasa jangan dilupakan, niat karena Allah. Ya, nah ini penting nanti. Kemudian kita ngerjakannya bagaimana sunnah Rasul. Rasulullah mensunnahkan kita sahur. Boleh saja kita tidak ada nafsu, ya. Seperti ada mantu kami itu tidak nafsu dia kalau makan sahur itu, wajib paling tidak ya minumlah segelas atau susu diminum atau kue sepotong, ya, sahur itu disunahkan Rasulullah walaupun sebutir kurma, itu untuk memberi energi pada kita. Dan disunahkan ditakhirkan sahur itu. Jadi jangan terlalu cepat. Aku nonton bola selesai sampai jam 1 malam. Langsung sahur baik. Ya, langsung sahur, langsung niat puasa, terbangun jam 7 pagi. Subuh lewat. Ya. Jadi, terus puasa. Ya. Jadi Rasulullah mensunahkan ditakhirkan sahur itu. Jadi jangan taruh cepat. Dan batasannya kira-kira beliau selesai makan itu dengan waktu subuh kira-kira membaca Al-Quran 1 mikro gitu. Jadi kira-kira 10 menit gitu. Jadi apa namanya kalau kita imsak gitu ya, imsak. Nah, itu. Jadi disunahkan untuk mentakhirkan sahur, dan sebaliknya kalau berbuka mensegerakan berbuka. Nah, kalau ini semua setuju orang itu. Tidak ada lah, aku nak berbuka kaget jam 7 malam baiklah. Tidak. Begitu ditunggu-tunggu. Kalau kita ada perbukaan puasa, insya Allah nanti seperti tahun-tahun nanti, sudah siap. Sudah siap. Bikin apa namanya formasi di samping sini ya sampai belakang, sudah dihadapi hidangan, nunggu Mas Ikram azan. Cuma sayangnya dah tahu berbuka dulu baru azan apa azan baru berbuka dulu mana Mas Ikram. Jadi pecah puasa dulu baru azan harusnya gitu ya. Nah, jemaah lain berbuka. Jadi sudah ditunggu-tunggu
tepat waktu berbuka. Nah, jadi tidak adalah dan disunahkan mengkonsumsi berbuka dengan yang manis-manis. Oleh karena yang manis itu mengandung gula. Gula itu begitu masuk di lambung kita langsung diserap, langsung jadi energi. Jadi ibarat bensin, langsung ngisi bensin, langsung baca mobil jalan. Sedangkan kalau protein, misalnya telur, ayam, semacam gitu, dicerna dulu di lambung, baru terus ke usus, 12 jari dicerna lagi. Lama prosesnya baru jadi energi. Jadi cocok betul sudah Rasul itu berbuka sama yang manis-manis. Kurma bagus sekali. Banyak analisa para ahli kesehatan bagaimana khasiat daripada kurma, tidak saja memberikan protein yang bagus, karbohidrat yang bagus, manis, kemudian juga mengandung vitamin, mineral, dan juga mengandung probiotik. Nah, ini banyak diteliti juga sekarang ini, probiotik ya. Nanti sampai di perut kita untuk membantu pencernaan kita, menghasilkan kuman-kuman mikrobiota yang di usus kita itu yang bagus. Sebenarnya penelitian para ahli, rupanya di usus besar kita itu ada 2 jenis kuman. Ada kuman yang baik, ada kuman yang jahat. Nah, kalau kita 2 jenis kuman tadi seimbang, ibarat orang main tenis ini, Pak Subur. Kalau Pak Subur dapat lawan tanding itu seimbang, lemah main itu. Nah, itu. Kalau tidak seimbang, nah ibarat kuman tadi, kuman yang jahat lebih banyak daripada kuman yang bagus, itu penyakitan. Nah, penyakitan kita itu. Jadi tidak saja gangguan pencernaan untuk BAB-nya susah. Ya, sekarang juga diteliti banyak. Ya, orang-orang yang alergi segala macam itu ternyata diteliti mikrobiota di ususnya itu tidak seimbang. Itu juga banyak penyakit-penyakit autoimun. Ya, itu mikrobiota di ususnya itu tidak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan inilah perlu sekali itu makanan-makanan probiotik yang ingin mulai jualan salah online. satunya itu nama domain. kurma. Apalagi Rasulullah mensunahkan itu kurma itu direndam, Ibu ya. Direndam dulu dari pagi, lalu diminum waktu berbuka. 3 biji, ya, atau 7 biji direndam sama air segelas, kemudian diminum berbuka. Nah, itu mengandung probiotik yang bagus sekali untuk kesehatan kita. Nah, jadi kita mentakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Sekali lagi jangan salah niatnya ya. Nah, kita juga melakukan sholat taraweh. Ya, kita melakukan sholat taraweh, ya, jemaah di masjid, satu kegembiraan, silaturahim, ketemu. Walaupun sholat taraweh itu juga bisa dikerjakan di rumah, tapi dengan kita beramai-ramai berjamaah pahalanya lebih besar, silaturahim dapat. Alhamdulillah balik-balik taraweh ada lagi dapat makanan balik-balik. Jadi hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang salat taraweh pada bulan Ramadan dengan imanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, banyak sudah bagaimana peranan daripada salat ya, yang kontinu dilakukan ya, setelah kita makan malam, sebagai olahraga yang low impact. Kalau olahraga itu ada yang gerakannya dinamis, macam berlari segala macam. Ada juga yang senam yang cepat-cepat segala macam, itu senam wong muda. Ada juga yang low impact, jadi gerakannya tidak terlalu dinamis tetapi bertenaga. Nah, itu banyak manfaatnya, membantu metabolisme glukosa darah, terutama untuk teman-teman yang ada mengidap
kencing manis, ya diabetes. Jadi dengan kita sholat taraweh, ya itu merupakan olahraga yang low impact. Sebab kalau di luar Ramadan kita mungkin main tenis, kalau di Ramadan tidak tenis lagi ya Pak ya. Nah gitu. Ya, kalau di luar Ramadan kita senam di lapangan, kalau waktu Ramadan diganti dengan salat tarawih. Itulah olahraganya, tegak berdiri, ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, yang tidak tasyahud tegak lagi. Tidak saja gerakan, juga bacaan yang kita baca sangat mempengaruhi terhadap kesehatan baik fisik maupun mental kita. Tadarus Al-Quran, ibu-ibu ini rutin, ya bapak-bapak juga tidak kalah. Jadi malah mentargetkan saya kalau Ramadan ini nak khatam 3 kali. Nah, dengar sikoknya itu aku kakek 4 kali. Nah, boleh saja, boleh ya berlomba-lomba dalam kebaikan beribadah, boleh. Tapi jangan dengan niat riak, tadi ya, karena Allah berlomba. Silakan. Cuma langkah bagusnya lagi, tidak saja kita membaca, juga kita memahami apa yang kita baca. Ibarat saya bilang sama mahasiswa saya suka, ibarat kamu dikasih buku textbook tentang ilmu kedokteran, tentang penyakit jantung. Tapi bahasanya bahasa Jerman. Tulisannya kan tulisan Latin juga bisa dibaca, walaupun salah-salah makhrajnya gitu ya. Nah, itu. Tapi artinya tidak tahu kita, rugi kita, tidak dapat ilmu. Ya. Pahalanya dapat membaca Al-Quran, tapi kalau kita mengerti artinya, kita dapat ilmu di situ. Ya. Lengkap di Al-Quran itu, baik ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang pertanian. Kemarin ini juga kita membahas surat Yasin 38 gitu ya, tentang galaksi, ya, semesta alam, bulan, bintang, beredar, ya, di peredarannya semua itu sunnatullah. Jadi ilmu semua yang ada Al-Quran itu, kalau kita membacanya, mengerti artinya, dan mengamalkannya. Jadi seperti kemarin juga Pak Ustadz itu lagi yang ini Jaya ya, Ustadz Jaya mentadabur surat Suryan Jaya, mentadabur surat Yasin 38 sampai 40 tadi, bahwa ada teman dia calon kerja di NASA untuk ke luar angkasa. Syaratnya itu tidak gampang untuk bisa masuk situ. Rupanya mereka mengamalkan surat Yasin, padahal bukan Islam. Coba, bukan Islam. Banyak kan orang NASA itu orang Amerika, orang Perancis, orang Inggris. Ya, mereka mengamalkan bagaimana ilmu falak, ya, itu. Mereka bisa menghitung berapa jarak antara bumi dengan bulan, berapa waktu yang diperlukan, berapa jarak antara bumi dengan Mars, dengan Venus, segala macam. Semua bisa dia. Titik koordinat di mana mau mendarat, segala macam di bulan, bisa. Semuanya itu memperhitungkan waktu. Dan di surat Yasin 38 sampai 40 itu bagaimana perputaran siang dengan malam itu waktu. 1 hari dibagi 24 jam. Ya, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Semua itu dari situ. Ya, kemudian juga bagaimana bumi mengelilingi matahari, ya, berevolusi 1 tahun 365 hari. Semuanya itu diperhitungkan. Ya, disitulah
ilmu untuk antariksa di situ. Jadi syaratnya rupanya berasal dari surat Yasin. Orang mengkaji itu, ya, dan mengamalkan. Ya. Kalau kita hanya membaca saja, kita dapat pahalanya. Kalau kita bisa mengerti, akan dapat ilmu yang lebih bermanfaat. Nah, tentu kita setelah Ramadan, selesai puasa, itu kita melakukan sholat id, ya. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id dengan kaki dan pulang dengan berjalan kaki. Nah, ini juga olahraga bermanfaat tidak saja bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Apalagi disunahkan sholat di lapangan terbuka sehingga lebih banyak orang yang hadir, silaturahim lebih terbentuk. Dan dengan di salat di lapangan di waktu duha itu kan ya, sekitar jam 7, setengah 8 saat matahari sedang bagus. Wasyamsi waduhaha, matahari, sinar matahari di waktu duha banyak mengandung vitamin D, dan vitamin D ini juga banyak diteliti sekarang oleh para dokter, termasuk masyarakat kami itu yang program spesialis maupun program S3, sangat bermanfaat sebagai anti radang. Umumnya setiap penyakit itu boleh katakan 90% penyebabnya radang, ya, inflamasi, baik karena radang oleh karena kuman, baik karena radang alergi, baik radang autoimun, baik radang karena kanker segala macam. Nah, itu anti radangnya itu vitamin D. Maka orang yang beraktivitas di luar, di lapangan pada waktu duha tadi bagus sekali untuk kesehatan. Nah, itu. Jadi alangkah bagusnya kita, kalaupun juga di rumah, kita sholat duha, kita cari tempat yang terbuka. Misalnya ada di belakang kah, atau ada di teras atas rumah kita, ada tempat terbuka kena sinar matahari, kita sholat duha di situ. Ya. Sholat duha bisa 8 rakaat. Ya. Kemudian juga zikir segala macam, ya, kena sinar matahari, dan itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Kemudian juga jangan lupa tentu zakat fitrah, ya, untuk ta'amul miskin, ya, untuk beri makan orang miskin. Ini manfaat sosial, ya. Hadis Rasulullah SAW, zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi untuk melengkapi, menambah bulan Ramadan kita berpuasa, syam, sudah mensucikan diri kita, kemudian ditambah lagi ditutup dengan zakat fitrah ta'amul miskin, ya. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan komunitas. Jadi kesehatan itu bukan hanya kesehatan kita pribadi, kesehatan komunitas, kelompok kita. Mungkin kelompok kita jamaah, pagi sore ada yang tidak mampu. Nah, itulah dikasih makanan. Jadi jangan terjadi lagi. Kalau ada terjadi di kita anak yang tidak bisa beli buku tulis sama ballpoint, waduh, itu kita tidak mengamalkan Islam. Kalau ada tetangga kita yang tidak makan, kelaparan, salah tetangga yang sebelahnya yang mampu. Jadi dengan kita membayar fitrah, ngasih makan orang tidak mampu, ngasih, ya, itu mencegah untuk terjadi malnutrisi, ya. Apalagi kita DKM kita, ya, menyediakan beras. Nah, ini juga kalau ada, ini juga sudah kemarin dibocorkan oleh ketua masjid kita Pak Soleh, kalau ada di antara tetangga kita, kerabat kita yang tidak mampu, boleh didaftarkan kepada pengurus masjid, ya Ustaz Nur, ya, untuk dapat pembagian beras gratis. Bukan beras apa namanya itu, beli murah apa? Pemerintah beras beli murah kan. Ini tidak gratis. Nah, itu jadi dari infak sedekah daripada jamaah itu setiap bulan
dibagikan beras 10 kilo satu orang, Ustaz ya, 10 kilo satu orang. Nah, sekarang ini panitia ini bingung. Banyaklah saldo, lihat itu ya, banyaklah saldo di akhir bulan masih ada saldo sumbangan. Jadi yang minta sumbangan jemaah yang butuh itu berkurang. Oleh karena satpam tidak lagi dikasih beras, dijamin langsung oleh RW. Jadi tidak usah lagi, kata RW Dr. Hendri Feroza, tidak usah lagi dikasih beras dari masjid, biar RW yang ngasih. Nah, dengan sendirinya itu sekitar jatah banyak berapa orang itu, 12 orang. Nah, ini silakan kalau ada kerabat kita, famili kita segala macam yang butuh, itu nanti diajukan ke pengurus ya, lewat Ustadz Nur atau yang lain. Nah, itu nanti akan bisa dapat bantuan. Ya, silakan. Jadi yang membutuhkan ya. Nah, silaturahim jelas dengan kita lebaran, kita nanti silaturahim dari rumah ke rumah, di lapangan kita juga sudah ketemu silaturahim ya, dari Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah yang menyambung tali silaturahim. Bukhari Muslim. Dan ini juga silaturahim ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Bertemu keluarga dekat, kerabat ya, berasa aman ya, saling memaafkan. Kalau tadinya agak stres, hubungan interpersonal kurang bagus, dengan ketemu salaman, wah hilang rasanya ya, hilang dosa ya. Guguran dosa, tapi jangan lupa utang tetap bayar. Silaturahim, bertemu keluarga dan kerabat berikan rasa amanan dan dukungan emosional sehingga menurunkan stres. Silaturahim ya, menurunkan stres. Orang yang panjang umurnya itu orang yang sedikit sekali ya stresnya. Kalau orang itu banyak stres, umurnya pendek, sering gampang serangan jantung, gampang stroke, darah tinggi, nak marah-marah terus, ya stres, ya pendek umurnya. Nah, kita memperpanjang silaturahim itu akan menurunkan stres dan interaksi positif dan kebersamaan memicu hormon kebahagiaan. Jadi rupanya Allah SWT juga mengkaruniakan tubuh kita ini, otak kita ini mengeluarkan hormon morfin. Nah, yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri disebut endorfin. Jadi morfin yang ada di endo, di dalam badan kita. Nah, itu. Kalau sejawat saya Dr. Heru, beliau ahli mematikan orang, ahli menghidupkan orang. Ini Pak Mali, Terheru ini ahli mematikan orang, ahli menghidupkan orang. Beliau bagian anestesi ya, dengan dikasih obat tertentu. Nah, obat itu awal-awalnya itu golongan morfin itulah. Kalau dikasih dosis tertentu tidur uang itu. Diapo-apokan juga, dibedet, disayat, dibedah segala macam, enggak tahu lagi, enggak terasa lagi. Nah, kayak baru nanti obatnya itu dikurangi dosisnya, ya bangun dia. Ha, itu dihidupkannya itu. Ahli mematikan orang, ahli menghidupkan orang. Jadi gampangnya ada main-mainkan nyawa orang. Ya. Nah, itu endorfin. Ini hormon ya, menghilangkan sakit dan menimbulkan kebahagiaan. Cuma sayangnya ya, enggak tahu mau manonya itu bocor dari rumah sakit, dari ruangan operasi ke luar, apa perawat atau siapa yang membocorkannya itu, apa dokter, disalahgunakan. Nah, itu misuse. Nah, salah gunakan untuk teler-teleran. Begitu ngisap itu
dosis tertentu, nah fly, rasa enak, bahagia, dia hilang stres. Di rumah anak muda itu bak sama mak berbalak terus, ya berantem terus. Balik dia ke rumah kacau terus rumah. Di luar ada kawannya, nah kawan ini pening-pening makan ini nah. Nah, mulai konsumsi morfin, pel koplo, macam-macam gitu. Nah, fly dia, tenang, dia bahagia dia. Nah, ini. Ya. Nah, kalau Allah Taala menghasilkan itu dari tubuh kita, ya, endorfin, dia menghilangkan sakit, menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan ketenangan. Jadi itu manfaat daripada silaturahim. Jadi memperkuat kesehatan mental, hubungan sosial akan sangat harmonis. Ya. Apalagi untuk kita yang sudah lansia, lanjut usia. Kalau guru saya dulu di Jakarta dulu, profesor saya tidak mau dibilang lansia. Apa Prof? Glamor. Apa glamor? Golongan lanjut umur sama baik. Jadi bagi lansia suka kesepian. Nah, dengan silaturahim, ketemu di lapangan, ketemu di masjid, ketemu antar rumah ke rumah, itu akan meningkatkan ketenangan, kebahagiaan tadi. Sehingga mencegah rasa kesepian. Banyak lansia itu yang merasa sepi, ya, kawan-kawan sudah banyak yang hilang, ya. Nah, kawan banyak di masjid. Nah, datanglah ke masjid. Ya, kita umumnya kita permain ini banyak yang sudah lansia, silakan, ya, jamaah masjid program penuh sekarang itu oleh DKM Masjid Al-Munawwarah, itu full program pengajian, ditambah lagi Pak ya. Tidak saja hari Ahad, juga hari Selasa lagi ya. Selasa, kemudian tiap hari pada subuh ada acara ya, Zohor, Maghrib, antara Maghrib Isya ada membaca Al-Quran, Isya. Jadi semuanya itu silaturahim sangat penting sekali. Kesimpulan, amalan baik sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan sesudah Ramadan insya Allah akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan sesuai dengan surah Al-Baqarah 183 tadi. Ya. Dan tidak itu saja, amalan-amalan tersebut juga bermanfaat untuk kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik maupun mental kita. Fisik boleh kuat, gagah, sehat nampaknya, tapi mental stres, ya, tidak sehat. Kalau sehat menurut WHO tidak saja terbebas dari fisik, juga dalam mental. Ya. Selesai waktunya juga 6:04. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak bertanya cepat gitu kecepul, bukan kecepul lagi ini di luar. Ada lontong lah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman. Pak Profesor, ini nanya mengenai bagaimana puasa yang nyaman bagi penderita diabetes. Ini kan, mana kita pakai ngatur puasa yang nyaman itu bagi penderita diabetes. Nah, itu pertanyaan, terima kasih. Ini kok nanya kok sama orang yang diabetes gitu ya. Padahal yang bertanya bukan orang diabetes. Olah kenapa loh? Masya Allah, sebendera gitu kalau itu. Bagi orang penderita diabetes, seperti tadi juga sampaikan, puasa tadi bagus. Cuma kalau dia itu oleh dokter, kalau dia dapat suntikan, itu dosis waktu dia makan sahur setengah. Jadi dikurangin kalau dia dapat
suntik. Biasa dia suntik kalau sahur misalnya 12 unit. Nah itu suntiknya setengah bay. Jadi 6 atau 7. Nah, kalau tidak itu nanti sekitar jam 9, jam 10 dia akan kelaparan, gemetar, menggigil. Ya Pak Syabudin ya. Ini CS kami sama-sama ahli cucuk menyucuk. Itu juga kalau misalnya dapat obat makan, ada obat makan untuk diabetes tadi yang kerjanya kuat, biasanya itu glimepirid ya atau glibenclamid, itu diminum dibalik. Kalau tadinya di luar Ramadan kita disuruh dokter pagi makannya, ini dibalik. Waktu kita berbuka. Oleh karena kita makan terbalik di siang, kalau di luar puasa kita siang makan, di malam kita tidak makan. Nah kalau puasa kita lebih banyak makan malam. Sedangkan obat diabetes yang golongan glimepirid tadi kerjanya kuat. Jadi kalau kita konsumsi di waktu sahur, kelaparan gitu, drop gula darah gitu. Jadi mengkonsumsinya di waktu berbuka. Tuh. Sedangkan kalau golongan yang tidak terlalu kuat menurunkan itu seperti akarbose atau metformin, dibalik yang tadinya malam dijadiin waktu sahur. Nah, itu biasanya begitu dokter menyarankan dibalik. Nah, itu Pak. Ya kalau dengan diet bagus sekali. Bagus sekali. Jadi dengan dia berpuasa itu lebih terkendali. Nah, itulah yang penelitian dari mahasiswa yang ponaan Alex Nurdin tadi. Jadi dengan berpuasa itu nanti gula darah akan lebih terkendali. Oleh karena makan kita terkontrol. Tapi dengan syarat jangan begitu berbuka balas dendam. Dihojikan segala yang manis, nah kata Rasulullah, berbukalah dengan yang manis, segala macam kolak, segala macam yang manis-manis, laju galau. Nah, boleh manis untuk orang diabetes, manisnya pakai gula aren, lebih aman, atau gula jagung, tropicana atau diabetasol, boleh itu. Jadi kalau makan kue-kue, sirup-sirup, orang makan sirup yang merah itu merek apa itu yang suka iklannya keluar kalau misalnya puasa. Nah kita yang mereknya merek untuk orang aman untuk diabetes, merek Tropicana boleh, silakan itu. Nah, itu. Jadi khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof, warahmatullahi. terima kasih. Perpaduan bagaimana kita dapat menjalankan ibadah tapi sehat. Kalau sholat Isyraq itu sering berdekatan ya Pak Edi ya. Sudah sholat kami selalu mengucapkan Alhamdulillah, pahala dapat, rezeki dapat. Ya kalau kita mengikuti acara setiap pagi ini. Nah beberapa hari yang lalu Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita rapat di sini untuk mempersiapkan bagaimana supaya kita bisa buka bersama. Dan insya Allah ibu-ibu yang merupakan anggota pasukan jihad, kalau saya katakan pasukan nanti, jihad untuk mempersiapkan ini jumlah sekarang aja saya nggak ngitung, tapi mungkin sekitar hampir 90-an. Apalagi kalau istilah cikgu ada pikat itu dari makanan, maka nanti akan lebih 100 ya. Tapi yang belum tuntas waktu rapat kita Pak Soleh, kita harapkan pertama supaya ya nanti banyak, jangan sudah kan dia ini nanti ada di bungkusan kan makan Bu. Sudah ini pulang jadi sepi kita. Kecuali bagi yang memang ya ada kerja yang mendesak. Misalnya kerja mendesak itu sakit perut dan sebagainya. Kita usahakan teman-teman kita mungkin yang di sekitar Kenten Permai nanti dikasih tahu, usahakanlah kita rame. Itu maksudnya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, rame di sini. Ya, karena pikat kita sudah ada tadi. Jadi kalau ada pikat, kata cikgu, rame. Artinya pikatnya itu makanan. Seperti kita ya rapat kemarin kita rapat lagi. Karena ada pikat dari Pak Soleh, ada kopi jahe, ada roti,
dan pas waktunya waktu agak lapar, rame kan rapatnya. Nah itu nanti ibu-ibu ya kita juga menghimbau, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, untuk bersedekah sekarang sudah mulai banyak. Jadi nggak usah khawatir dari yang 150.000 per orang, ibu-ibu. Saya optimis bahwa yang nanti sedekah tanpa dikasih tahu dengan uang 150, misalnya ngasih air sekian dos, ngasih kurma mungkin, ngasih makanan dan lain-lain, sehingga nanti banyak makanan kita. Ya. Nah yang belum tuntas juga kita, apakah kita begitu, tadi kan dipercepat, kalau berbuka itu dipercepat. Begitu masuk azan, maka kita berbuka. Ya, berbuka yang tadi lebih baik manis-manis Pak ini ya. Nah itu nanti ada yang bantu kurma, ada yang bantu kelicu, ada yang bantu kecepol dan sebagainya misalnya. Sudah berbuka itu apa kita mau langsung sholat maghrib? Nah sudah itu, sudah sholat maghrib apa kita langsung mau makan, jadi tertunda sedikit kita beribadah menjelang isya, atau karena sudah dikasih ini bungkusan. Nah, tapi apakah kita bebas saja? Yang mau makannya di rumah silakan bawa. Yang mau nanti makan di sini, nanti tolong Ustaz Nur pasukan jihad yang memandu di sini nanti, misalnya rombongan Yan, rombongan Ikrom dan sebagainya ini, siapkan juga. Ada yang mau makan dia, begitu sudah sholat maghrib mau makan nasi atau makan setengah berat misalnya kan. Nah itu nanti kita atur sedemikian rupa sehingga tidak ya, istilah teman-teman tuh ada nanti yang kebagian, ada yang tidak kebagian yang berbuka tuh. Nah ini nanti kita didesain sedemikian rupa sehingga kita betul-betul nyaman. Kita berbuka nyaman, kita beribadah nyaman. Itu maksud kami supaya ibu-ibu dan bapak-bapak memaklumi nanti persiapan-persiapan kita. Dan yang saat ini kami atas nama pengurus DKM maupun yayasan mengajak kita semua, yang mau diam-diam boleh, mau lapor kepada ibu-ibu Dharma Wanita boleh, silakan nanti menyumbang ya makanan-makanan yang nanti beragam-ragam seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak berapa lama lagi akan menghadapi puasa. Ada dua cara ini waktu memecahkan puasa itu. Ada yang makan dulu baru sembahyang. Ada yang makan ringan dulu baru sembahyang. Nah, di antara dua cara ini menurut kesehatan ini, mana yang lebih baik? Apakah cara pertama atau cara kedua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pertama, dan itu sudah Rasul. Jadi Rasul tidak pernah buka puasa itu langsung makan berat, tidak. Jadi mecah ke puasa dulu dengan kurma, minum, mungkin ada kue sepotong dua potong buah lah kalau gitu ya. Habis itu sholat maghrib. Perut kita itu tidak terkejut. Bayang keluar dari kosong, tahu mendadak pol diisi penuh. Jadi bertahap dulu. Itu pun juga saya nganjurkan, so banyak kejadian itu pengalaman, jangan pakai es waktu mecah buko. So kita selama puasa perut kita itu panas. Kalau dimasukkan ke termometer ke dalam pacaan 60-70 derajat itu. Ibarat bola listrik panas, langsung dicelup ke es, tup. Untung bukan bola listrik perut kita buatan Tuhan. Buat. Jadi berbuka, mecah ke puasa dulu secukupnya. Ya, kurma disunahkan, dan air, minum manis, buah-buahan boleh. Nah, sholat. Baru sehabis sholat maghrib, nah, tidak terkejut lagi, baru kita makan nasi. Coba ya. Ya, waktu kali sudah ini 22 masuk. Oh, masih ada dikit lagi. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan.
Assalamualaikum. Ini mewakili ibunya nih belajar. Ibunya nak tanya tadi. Laju Pak. Begini Pak Ustaz. Tadi kalau kita baca Al-Quran, ada semacam satu stimulan terhadap saraf kita ini. Ya kan? Saya tidak menjelaskan istilah. Ya kan? Jadi kalau kita baca buku biasa, itu kan baru mendapat pengertian setelah membaca satu paragraf. Ya kan? Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca satu ayat itu adanya semacam stimulan di saraf. Mengapa terjadinya seperti itu? Apakah itu karena pengaruh firman Allah atau karena yang lain? Terima kasih. Jawabannya ada di pertanyaan tadi. Benar. Semuanya itu sangat bermanfaat ayat-ayat Al-Quran tadi. Jadi mendengarkan saja ayat Al-Quran, membacakan, didengar belajar, berpengaruh. Tidak saja itu kita membaca Al-Quran, ini air ini, kalau tidak dibaca Al-Quran, dilihat di bawah mikroskop, itu bentuk molekulnya itu berbeda dengan kalau ditaruh sini, dibacakan ayat Al-Quran. Itu penelitian profesor dari Jepang itu. Ya, nah itu. Lain dilihatnya setelah yang dibacakan Al-Quran tadi, apalagi air Zam-Zam, wah itu kristalnya seperti diamond seperti ini, mutiara gitu. Jadi memang berpengaruh. Ya, sekiranya waktu Ustaz Nur tutup doa. Baiklah, terima kasih Bapak Profesor Dr. Edi Ahmad Salim yang telah menjelaskan pada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.